Yesterday we have started with the second unit of embedded system, and we discussed about basics of what is the meaning of embedded C language and how you can differentiate between embedded C versus assembly language. So this comparison we discussed yesterday, and we have seen that there are lots of advantages of this embedded C. So today we will start with the actual programs. Yesterday I have shown you some of the data types used in the C language. Correct. Those data types are basically used for writing any C code in embedded system. So for that, we are having some general C data types also, and some of them are the special data types which are used by the microcontrollers. Like yesterday we seen, like we have a data type called as a bit, then we have S bit, then we have SFR, or we have SF16. These are the four data types which are used for microcontroller 89651. So bit means it is having the size of a single bit. This S bit is also having the size of single bit. SFR is having the size of 8 bit, and SF16 is having the size of 16 bits. Okay, this is in terms of bits. If you convert this into byte, then you will get this is 0 byte, 0 byte, this is 1 byte, and this is 2 bytes. Similarly, you can define the range also. So a range of the bit will be from 0 to 1. Okay, this will be from 0 to 1. For S bit also it will be from 0 to 1. For SFR, as number of bits are 8, so it ranges from, I mean, 2 raised to 8 is how much? 256. So your values will range from 0 to 255, like that. Okay. If it is 16 bit, means 2 raised to 16, maximum value will be 65536. So the value may range from 0 to 65535. So these are the special type of data types which will be required for doing the program whenever you are accessing the microcontroller data. Okay. So whenever you interface any input output device with the microcontroller, that time you are using the ports of microcontroller, correct? And through the ports you are transferring the data, right? And for the transfer of the data, we have to define what will be the data type. Okay, once you define it, then and then you can write a code in a very easy form. Now we will start with the basic programs now. Hope so you have studied all the theoretical concepts related to 8051. I have told you yesterday to revise all the contents like the memory, different registers, special function registers, right? Then timers, interrupts, that also part I have told you to read, correct? And to study it again. So that theoretical part will be applicable here also for doing the program. So we will start with the basic part of the programs which is included in the syllabus. That is C program to transfer the data, means data transfer with memory and the ports. Okay, how you can transfer the data with the memory or with the ports. Now in 8051 we know that there are 4 ports: P0, P1, P2 and P3, correct? All these 4 ports are 8-bit ports, and they are working as a bidirectional ports, correct? Because you can either send the data from the microcontroller to other device, or you can take the data from other device to the microcontroller through the ports. Okay, so we say that the ports are bidirectional. Now as we know, we are having P0, P1, P2 and P3. Now out of these 4 ports, all the ports are having alternate functions except port 1, correct? We know that in the pin diagram we might you might have studied there, or you might have revised also. Out of these 4 ports, port 3 is having some alternate functions, port 2 and port 0 are also having some alternate functions. Only port 1 is not having any alternate function, correct? Second thing, all these 4 ports, they can be used as a input as well as a output. Okay, so that means as it is a bidirectional, you can either send the data from the ports to other device,
or you can take the data from other device to the ports. So these all the ports, they may act as a input or they may act as a output. So whenever you require all the ports to be used as a input, suppose, just a minute, if you want any port to be used as an input, then what logic we write into that? सपोज तुम्हाला पोर्ट 0 इनपुट म्हणून वापरायचा आहे. पोर्ट 0 ची साईज ही 8 बिट आहे, राईट. सो हा जर तुम्हाला इनपुट पाहिजे असेल तर ह्या पोर्टचे सगळे बिट्स तुम्ही इनिशियली काय करणार? सगळे 1 सेट करणार, राईट. फॉर इनपुट यू हॅव टू सेट ऑल द बिट्स इक्वल टू 1. So this will be bit number 0, this will be bit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are the 8 bits of this port, correct? So whenever you want to use this port 0 as an input, you have to set all the bits equal to 1. And that is nothing but this value will be FFH, correct? If you want, see, this is the input. If you want the same port to be used as a output, then we have to initialize all the bits equal to 0, 0, 0, 0, and this value is nothing but 0, 0, H. So for any port to be used as an input, we have to give the logic FF, and any port to be used as output, we have to give the logic 0, 0, H. Correct? Now this is about the port. If you want to use a single pin now, single bit of any port, suppose we are using port 1 and you are using bit number say 5, okay. If you want to use bit number 5 of port 1 as a input, then we have to set only that particular bit equal to 1 and remaining bits will be 0. Like, see, this is bit number 5, okay. So you can make this bit equal to 1 and the remaining bits will be 0, 0, 0, because we are not using the remaining bits, we are using only a single bit, and this bit is working as an input bit, so we have to set this equal to 1. So what logic you will get here? That logic we have to put into that port, or simply you can set this P1.5 bit equal to 1, right? Similarly, if you want the same bit to be used as an output, just make that bit equal to 0 and remaining will be high. Only that bit will be 0, so it will act as the output. So we can reset or we can clear the bit P1.5. So in assembly language program, if you want to set any of the single bits, we are using these instructions, set and clear, okay. But now these instruction we don't have to use in the C programs, because in the C program no any instructions are used, okay. This is just what we are revising, what the things we studied in MAA, okay. कुठलाही पोर्ट इनपुट आउटपुट म्हणून यूज करायचा असेल तर तो या पद्धतीने सेट करावा लागतो इनिशियली, अँड देन यू कॅन यूज इट. किंवा कुठलाही बिट तुम्हाला इनपुट आणि आउटपुट म्हणून पाहिजे असेल तर त्या बिटला एकदा सेट करा किंवा क्लिअर करा. दॅट मीन्स सेट इक्वल टू 1 or 0 अँड देन अकॉर्डिंगली यू कॅन यूज इट. ठीक आहे. So this is required to understand these programs. Okay, we will start with the basic program now. Write a C program or write a program to send the values 00 to FF to port 1, to port P1. Okay, very simple program. एक असा प्रोग्राम बनवा ज्याच्यामध्ये तुम्ही 00 to FF ह्याच्या कंटिन्युअस व्हॅल्यूज आहे. आता ह्या जे 00 FF दिले हे हेक्स मध्ये, बरोबर. हे जर तुम्ही डेसिमल मध्ये कन्वर्ट केलं तर काय रेंज मिळणार? 0 to 255 पर्यंत रेंज मिळणार, करेक्ट. आणि ह्या 0 to 255 ज्या व्हॅल्यूज आहे या सगळ्या 8 बिटच्याच व्हॅल्यूज आहे, याच्यापेक्षा जास्त नाहीये, राईट. बिकॉज दीज आर ऑल द 8 bit व्हॅल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 00 to FF. So you can easily transfer 8 bit values to port 1 because size of port 1 is also 8 bit. 255 च्या पुढची व्हॅल्यू तुम्ही ट्रान्सफर नाही करू शकत कारण त्याची साईज 8 बिट पेक्षा जास्त होणार आहे. ओके, सो दिस इज अ रेंज फॉर 8 बिट्स and you have to transfer all the values from 0 to 255 to the port P1. ओके, पोर्ट 1 ला ट्रान्सफर करायचे आहे. सो प्रोग्राम कसा लिहायचा सी प्रोग्राम मध्ये? इनिशियली वी हॅव टू राईट वन हेडर फाईल. हेडर फाईल द्यावी लागते सी प्रोग्राम मध्ये. आणि 8051 साठी जी कोणती हेडर फाईल आहे ती आहे, अशी लिहितो
आपण हेडर फाईल हॅश इन्क्लूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे असं. देन 8051 साठी reg51.h. This is a header file used for 8051 microcontroller. Hash include reg51.h. This will be this header file will be common to each and every program. In every program, this header file you have to mention. Okay. Now, first header file we have written reg51.h. Now, we have to start developing the logic as per the given title. आता ह्या टायटल नुसार आपल्याला कोड लिहायचा आहे. म्हणून सी लँग्वेज मध्ये आपण एक मेन प्रोग्राम स्टार्ट करणार. ठीक आहे. मेन प्रोग्राम स्टार्ट करण्यासाठी हे लिहावं लागतं void main void. हे जे मेन आहे ना मेन, this will indicate that whatever the part you will write in between this main, that will be your part of main program. मेन म्हणजे जे बेसिक लॉजिक तुम्ही लिहिणार आहात ते तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर फंक्शन मध्ये लिहिणार, मेन फंक्शन मध्ये. ठीक आहे. आणि इथं void, हे जे void आलंय ना, या voidचं मिनिंग असतं नथिंग. ठीक आहे. बऱ्याच वेळा ही जे लाईन मी लिहिली याच्याऐवजी असं पण लिहितो void मेन आणि फक्त असं ब्रॅकेट देतो. या ब्रॅकेटमध्ये काहीच लिहित नाही. जेव्हा हे ब्रॅकेट एम्प्टी असतं त्याचं मिनिंग होतं की इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ नथिंग डेटा, नथिंग ब्लँक येतो. किंवा तुम्ही फक्त void जरी लिहिलं तरी याचा अर्थ असा होतो की ह्या मेन फंक्शन मध्ये कुठलाही डेटा नाहीये, मीन्स इट इज ब्लँक. ओके. सो आयदर यू कॅन राईट इन दिस फॉर्म ऑर दिस फॉर्म. सो दिस विल बी युअर बिगिनिंग ऑफ युअर प्रोग्राम. ठीक आहे. जोपर्यंत तुम्ही हे void मेन void लिहित नाही तोपर्यंत प्रोग्राम स्टार्ट होणार नाही. नाउ वन्स यू राईट दिस लाईन, जिथे पण लिहिली आहे हॅश इन्क्लूड, पहिले हेडर फाईल टाकली, नंतर void मेन void टाकलं. नेक्स्ट पार्ट इज जेव्हा तुमचा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होतो तर हा कर्ली ब्रॅकेट ओपनिंग, कर्ली ब्रॅकेट असं तुम्हाला लिहावं लागतं. दिस इज द ओपनिंग ऑफ युअर प्रोग्राम. ठीक आहे. अँड ज्यावेळेस तुमचा प्रोग्राम एंड होईल देन दॅट विल बी एंड ऑफ द प्रोग्राम. So now whatever the part you will write in between these two brackets, that part will be your main program. Okay. And only that part will get executed whenever you will run that code. Okay. In progression जेव्हा curly bracket start होतं, that will show you the beginning of the code, and when you close that bracket, that will indicate it is the end of program. असेंब्ली मध्ये आपण काय करायचो, org टाकायचो, पहिले ऍड्रेस लिहायचो, मग तुमचा प्रोग्राम स्टार्ट होणार, राईट. आणि प्रोग्राम एंड झाला की शेवटची इन्स्ट्रक्शन तुम्ही लिहिणार एंड. मग एंड नंतर तुम्ही किती पण इन्स्ट्रक्शन लिहिल्या तर त्या एक्झिक्यूट होणार नाही, राईट. तसंच हा तुमचा मेन प्रोग्रामचा पार्ट आहे. ज्यावेळेस तुम्ही याला क्लोज करता दॅट मीन्स युअर कोड इज एंडेड हिअर. ठीक आहे. आता ह्या ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला तुमचा कोड लिहायचा आहे ऍज पर द गिव्हन टायटल. आता कोणता पोर्ट यूज करायचा आहे ह्याच्यामध्ये, पोर्ट 1 यूज करायचा आहे. आणि पोर्ट 1 ला कोणत्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत, पहिले 0 पाठवा, मग 1 2 3 4 असं कंटिन्युअस 1 by 1 ते पण सिक्वेन्शियली पाठवायचे आहे. कुठपर्यंत, 255 पर्यंत. ठीक आहे. सो आता ह्या मेन प्रोग्राम मध्ये एक लूप वापरलाय मी. लूपचा अर्थ कळतो तुम्हाला? एव्हरीवन इज अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ए लूप? किंवा तुम्ही बेसिक सी लँग्वेज मध्ये पण हे लूप्स वापरले असतील. फॉर लूप वापरला असेल, व्हाईल लूप वापरलेला असेल. ठीक आहे. सो आपल्याला ह्या कोडमध्ये कंडिशन्स आहे ना, इथे 0 to 255 कंटिन्युअस पाठवायचे, म्हणजे रेंज दिलेली आहे, राईट. मग ह्या रेंज घेण्यासाठी आपण इथं फॉर लूप यूज करणार. ठीक आहे. जसं की आपण असेंब्लीमध्ये एक इन्स्ट्रक्शन वापरायचो बघा, DJNZ, राईट, डिक्रीमेंट अँड जम्प इफ नॉट 0. मग इथे एक रजिस्टर लिहायचं, सपोज R0, आणि पुढे आपण लिहायचं एक लेबल अप. करेक्ट. सो तुम्ही R0 ची व्हॅल्यू एक ने कमी करत जाल, डिक्रीमेंट करत जाल, आणि जोपर्यंत ही व्हॅल्यू 0 होत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्या लूप मध्ये फिरणार. परत अपला जायचं, परत तो एक्झिक्यूट करायचा, परत खाली यायचं, परत अपला जायचं. सो यू आर एक्झिक्युटिंग दॅट पार्ट n नंबर ऑफ टाइम्स. याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू आहे तेवढ्या नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही तो लूप रिपीट करायचे, राईट. सो ह्या लूपसाठी सी लँग्वेज मध्ये फॉर लूप वापरतात, फॉर. आणि तो लूप कसं लिहिता, पहिले फॉर लिहायचं. फॉर राऊंड ब्रॅकेट असतो ओपनिंग, इकडे असतो क्लोज,
ठीक आहे, आणि ह्याच्यामध्ये कंडिशन्स टाकायच्या. तुम्ही कोणता व्हेरिएबल वापरणार आहे? सपोज मी आय व्हेरिएबल वापरते. ठीक आहे, आयची व्हॅल्यू मी इनिशियल व्हॅल्यू जी असणार आहे आयची ती मी पुट करणार. जसं की आपण इथे R0 मध्ये इनिशियल व्हॅल्यू पुट करायचं ना मूव्ह इन्स्ट्रक्शनने. मूव्ह R0, #20h ही व्हॅल्यू पुट झालेली असायची आणि मग तुम्ही डिक्रिमेंट करायचे. तसंच इथं इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ आय ही तुम्हाला पुट करायची. आता आपल्या लॉजिकनुसार याच्यामध्ये इनिशियल व्हॅल्यू काय पाहिजे? 255 पाहिजे की 0 पाहिजे? इट शुड बी 0 बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्क्रिमेंट दॅट व्हॅल्यू. 0 पासून पुढे पुढे पुट करायच्या आहे, वाढवायच्या आहेत त्या व्हॅल्यूज. सो इनिशियल व्हॅल्यू काय असणार आयची? इट विल बी 0. करेक्ट? आता ही झाली इनिशियल व्हॅल्यू. याच्यानंतर सेमिकोलन द्यायचं. ठीक आहे, नंतर एक कंडिशन टाकायची. कंडिशन अशी असणार की ही जी आयची व्हॅल्यू आहे ती आयची व्हॅल्यू कोणत्या कोणत्या प्रमाणात चेंज होत जाणार आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे आय मध्ये पहिले 0 सेंड म्हणजे 0 आहे, नंतर 1 आहे, मग 2 असणार आहे, मग 3, 4, 5 असं कुठपर्यंत असणार आहे? 255 पर्यंत. सो एक कंडिशन टाकायची, आय लेस दॅन 256 टाकू शकता किंवा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 255 असं पण चालेल. कारण आपल्याला 0 टू 255 घ्यायचंय म्हणजे इक्वल टू साइन येणार, राईट? जर तुम्ही इथं 256 घेतलं तर फक्त लेस दॅन टाकायची. कारण 0 टू 256 पर्यंतच 255 पर्यंतच व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आहे. सो ह्या सगळ्या टोटल व्हॅल्यूज किती झाल्या? 256 च्या. देन अगेन सेमिकोलन द्यायचं आणि ह्याच्या पुढे एक इन्क्रिमेंटचं ऑपरेटर लिहायचं. आय व्हेरिएबल घेतला, बरोबर? त्याचा इन्क्रिमेंट ऑपरेटर. इन्क्रिमेंट ऑपरेटर म्हणजे डबल प्लस. जसं की तुम्ही असेंब्लीमध्ये इन्क्रिमेंट करण्यासाठी आयएनसी इन्स्ट्रक्शन यूज करता किंवा डिक्रिमेंट करण्यासाठी डीईसी इन्स्ट्रक्शन यूज करता. तसं सी लँग्वेजमध्ये इन्क्रिमेंट ऑपरेटर जो असतो, इन्क्रिमेंटेशन, याला आपण डबल प्लस साइन देतो आणि डबल प्लस म्हणजे इट विल बी इन्क्रिमेंटेड बाय 1. ठीक आहे, आणि तसंच डिक्रिमेंट असेल तर वी आर रायटिंग डबल मायनस विच विल इंडिकेट डिक्रिमेंट द व्हॅल्यू बाय 1. आता इथे व्हॅल्यू आपल्याला 0 पासून 255 पर्यंत न्यायची म्हणजे इन्क्रिमेंट करत जायचंय. सो त्या फॉर लूप मध्ये काय येणार? आय प्लस प्लस. ठीक आहे, सो आता प्रोग्रामकडे येऊया परत. फॉर लूप कसा युज करायचं कळालं. ठीक आहे, आता मेन प्रोग्राम मध्ये आले. ठीक आहे, तुम्ही सपोज आता ही लाईन सध्यापुरतं सोडून द्या. आपण ह्याच्यामध्ये काय लिहिलंय वी विल थिंक ऑन इट लेटर ऑन. फॉर लूप यूज केला. आता ह्या प्रोग्राम मध्ये मी आयच्या ऐवजी झेड व्हेरिएबल वापरलं. तुम्ही एबीसीडी कोणताही व्हेरिएबल इथे यूज करू शकता, पण शक्यतो फॉर लूपला आपण आय, जे किंवा झेड हे 3 व्हेरिएबल्स नॉर्मली यूज करतो. ठीक आहे, असं काही कंपल्सरी नाहीये, बट नॉर्मली बऱ्याचशा फॉर लूपसाठी आय, जे किंवा झेड हे 3 व्हेरिएबल्स आपण यूज करतो. आता फॉर लूप मध्ये मी सांगितलं पहिले झेड इक्वल टू 0, इनिशियल व्हॅल्यू पुट करा, सेमिकोलन द्या. झेड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 255 कारण व्हॅल्यूची रेंज आहे 255. परत सेमिकोलन द्या आणि इथे लिहा झेड प्लस प्लस म्हणजे प्रत्येक वेळा ती व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करायची. आता ज्यावेळेस तुम्ही इनिशियल व्हॅल्यू याच्यात पुट करता, ठीक आहे, 0 पुट केली. आता कंडिशन चेक होते की वेदर व्हॅल्यू ऑफ झेड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 255. आता झेडची व्हॅल्यू इनिशियल किती आहे? 0 आहे, जी तुम्ही इथं पुट केली. सो इथे पण काय कन्सिडर होणार? ती 0. नाव 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 255. कंडिशन सॅटिस्फाय होते का? येस, कारण झेडची व्हॅल्यू आहे 0 अँड 0 इज ऑलवेज लेस दॅन 255. ओके, सो ही कंडिशन आता सॅटिस्फाय झाली आहे. ज्यावेळेस ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल तरच तो ह्या फॉर लूपच्या ब्रॅकेटमध्ये येईल. लक्षात येत आहे का? जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर, आता जसं की आपण डीजे एनझेड यूज करायचो ना, जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, जम्प इफ नॉट 0, राईट? 0 जर नसेल तरच जम्प करायचं. 0 झाले तर जम्प करणार का आपण? अपला नाही करणार, मग आपण एंड होणार प्रोग्राम. तसंच इथे जोपर्यंत 255 व्हॅल्यू मिळत नाही, म्हणजे जोपर्यंत कंडिशन ही सॅटिस्फाय होते, तोपर्यंतच तुम्ही ह्या लूपमध्ये येऊ शकता. अदरवाईज तुमचा कोड डायरेक्टली एंड होणार. ठीक आहे, सो आता इथं कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. सो आता याला इन्क्रिमेंट करायची गरज नाहीये, कंडिशन इथं सॅटिस्फाय झाली आहे. आता तुम्ही डायरेक्टली ह्या फॉर लूप मध्ये याल. ठीक आहे, झेड मध्ये काय व्हॅल्यू आहे? 0 आहे, राईट? आता या ब्रॅकेटमध्ये काय आहे? सिम्पल, तुम्ही झेड मध्ये 0 पुट केला, पण हा 0 कुठं पाठवायचा आहे तुम्हाला? पोर्ट 1 ला सेंड करायचा आहे. म्हणजे झेड मधली व्हॅल्यू कुठे पाठवायची आहे? P1 ला, पोर्ट 1 ला.
सो ज्यावेळेस तुम्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर या फॉर लूप मध्ये येता, त्यावेळेस एक स्टेटमेंट लिहिले, व्हेरी सिंपल वे इज रिटन P1 इक्वल टू झेड. ठीक आहे, याचा अर्थ काय होतो, हे बघा तुम्ही असं नाही लिहू शकत झेड इक्वल टू P1 असं नाही लिहू शकत. आता इक्वलचं मिनिंग आहे की हे दोघंही व्हॅल्यू सेम आहे किंवा एकातली व्हॅल्यू दुसऱ्यामध्ये तुम्ही पुट करताय. ठीक आहे, सो आता इथे काय होणार आहे, राईट हँड साईडला काय आहे झेड आणि लेफ्ट हँड साईडला काय आहे पोर्ट 1. सो ज्यावेळेस तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये व्हॅल्यू लोड करता म्हणजे स्टोअर करता, तर व्हॅल्यू इज ऑलवेज स्टोर्ड फ्रॉम राईट हँड टू लेफ्ट हँड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट हँड टू राईट हँड. अशी व्हॅल्यू जात नाही, पण व्हॅल्यू नेहमी राईट टू लेफ्ट अशी लोड होते. म्हणून जिथून तुम्हाला व्हॅल्यू लोड करायची आहे ती नेहमी राईट हँड साईडला पाहिजे आणि ज्याच्यात तुम्हाला लोड करायची आहे ती व्हॅल्यू लेफ्ट हँड साईडला पाहिजे. सो झेड इक्वल टू P1 चा अर्थ असा होतो की तुम्ही P1 ची व्हॅल्यू झेड मध्ये पुट करताय. आणि आपल्याला असं नाही करायचंय, आपल्याला काय करायचंय, झेडची व्हॅल्यू P1 ला पाठवायची म्हणजे पोर्ट 1 ला द्यायची. कारण झेडची व्हॅल्यू इथे आपण पुट केली आहे 0 आणि ती 0 व्हॅल्यू आपल्याला कुठे पाठवायची आहे, पोर्ट 1 ला. आर यू गेटिंग? सो फर्स्ट व्हॅल्यू आउट ऑफ दिस रेंज विल बी ट्रान्सफर्ड टू पोर्ट 1. ठीक आहे, पोर्ट 1 मध्ये इथं P नेहमी कॅपिटल असणार. जर तुम्ही स्मॉल p लिहिला तर तो तुम्हाला एरर देणार सी लँग्वेज मध्ये, कारण पोर्ट्सचे नावं हे सगळे कॅपिटल मध्ये येतात. आणि एक लक्षात ठेवा, जसं असेंब्ली लँग्वेज मध्ये ती जी लँग्वेज होती ही केस इनसेन्सिटिव्ह होती, पण ही सी लँग्वेज जी आहे ती सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की असेंब्ली मध्ये तुम्ही कॅपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स हे जे इन्स्ट्रक्शन लिहिता ना, मूव्ह DJNZ, राईट, किंवा मी असं पण लिहू शकते DJNZ. हे कॅपिटल लेटर असो किंवा स्मॉल लेटर असो कुठलाही फरक पडत नाही, या दोघांचा अर्थ एकच होतो. राईट, म्हणजे इथं काही सेन्सिटिव्हिटी नाहीये. पण सी लँग्वेज मध्ये कॅपिटल लेटर्स आणि स्मॉल लेटर्स दे आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह. जर तुम्ही कॅपिटल पीच्या जागेवर स्मॉल p लिहिला तर तुम्हाला डायरेक्टली एरर येणार. ठीक आहे, सो जिथे स्मॉल लेटर्स आहे कंपल्सरी तिथे स्मॉल लेटर्सच आले पाहिजे, जिथे कॅपिटल आहे तिथे कॅपिटल आले पाहिजे. ठीक आहे, सो आता आपण काय केलं, फर्स्ट व्हॅल्यू जी आहे 0 ती पोर्ट 1 ला सेंड केली. आता हा जो फॉर लूप आहे ना हा इथं फिनिश झाला, याची क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे ही, बरोबर. आता ज्यावेळेस हा फॉर लूप क्लोज होतो, राईट, सो प्रोग्राम डायरेक्टली एंड होणार नाही. आता आपण परत या फॉर लूप मध्ये जाणार, कारण हा फक्त पहिला म्हणजे हा फक्त फॉर लूपचा एंड झालाय, पूर्ण प्रोग्रामचा एंड नाही झालेला. राईट, परत तुम्ही फॉर लूपला आले की आता झेड 0 नाही होणार, ही कंडिशन आता निघून जाईल कायमची. आता झेड 0 नाही होणार, आता झेड जो आहे तो इन्क्रीमेंट होणार बाय 1. ठीक आहे, सो आता पहिले 0 होता जो आपण ट्रान्सफर केला, आता झेड जेव्हा 1 ने इन्क्रीमेंट होईल तर झेडची व्हॅल्यू काय असेल आता 1. राईट, नाउ व्हॅल्यू ऑफ झेड विल बी 1. Again, when this value will be incremented, again we have to check the condition. Z is now equal to 255. आहे का लेस, Z ची व्हॅल्यू आहे 1 is always, परत Z increment होणार by 1. Now it will be 2. Correct? Then again 2 is less than 255. Yes, condition satisfied. Again हा फॉर लूप मध्ये येणार, Z मध्ये 2 आहे, ती 2 ची व्हॅल्यू पोर्ट 1 ला सेंड होणार आणि हा लूप कंटिन्युअस फिरत राहणार. हा फॉर लूप किती वेळा फिरणार, हा जोपर्यंत ही कंडिशन अनसॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत. आणि ही अनसॅटिस्फाय कधी होणार, जेव्हा झेडची व्हॅल्यू एक तर 255 पेक्षा जास्त होईल, राईट, त्यावेळेस. लेस देन ऑर इक्वल टू असेल तर ती कंडिशन नेहमी सॅटिस्फाय होत राहील. ठीक आहे, नाव वेन 255 व्हॅल्यू विल गेट एक्सिडेड, 255 च्या व्हॅल्यूच्या पुढेची जर व्हॅल्यू आली तर कंडिशन काय होणार, अनसॅटिस्फाय होणार. राईट, आणि मग तुम्ही या फॉर लूप मध्ये परत जाणार नाही आणि तुम्ही नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रॅकेटला येणार. आणि हा जो नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे हा तुमच्या मेन प्रोग्रामचा क्लोजिंग आहे. दॅट मीन्स युअर प्रोग्राम विल एंड ऍट दिस पर्टिक्युलर स्टेज. सो one by one by using this for loop you have transferred the values from 0 to 255. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये जी फर्स्ट लाईन आपण लिहिली आहे, फर्स्ट लाईन ती लक्षात घ्या. इथं काय लिहिलंय, अनसाइन्ड कॅरेक्टर झेड. आता अनसाइन्ड कॅरेक्टर म्हणजे काय, दिस इज ए टाईप ऑफ डेटा टाईप, जे आपण काल डिस्कस केलं. राईट, तुम्ही कोणतेही व्हेरिएबल्स, आता मी तर झेड व्हेरिएबल वापरलाय ना,
तर मला माहिती पाहिजे की हा झेड व्हेरिएबल म्हणजे काय, राईट. सो याला तुम्हाला त्याचा टाइप मेन्शन करावा लागणार आहे की व्हॉट दिस झेड इंडिकेट्स, राईट. सो अनसाइन्ड कॅरेक्टर म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, इट इज होल्डिंग द व्हॅल्यूज ऑल इन ए पॉझिटिव्ह 0 to 255 अँड कॅरेक्टरची साईज किती आहे, 16 बिटची आहे, राईट. 16 बिटची आहे ना. काल मी तुम्हाला एक टेबल ड्रॉ करून दाखवला होता. फ्रॉम दॅट ऑल्सो यू कॅन चेक इट. ठीक आहे. सो आता हा जो झेड व्हेरिएबल मी वापरते ना, तर त्याचा डेटा टाइप कोणता असणार आहे, अनसाइन्ड कॅरेक्टरचा असणार आहे. म्हणून याला वरती डिक्लेअर करावं लागतं. ठीक आहे. जेवढे पण नवीन नवीन व्हेरिएबल्स तुम्ही ह्या मेन प्रोग्राम मध्ये यूज कराल, तर ते सगळे व्हेरिएबल्स स्टार्टिंग ऑफ द मेन प्रोग्रामला डिक्लेअर करावे लागतात. हा तुमचा स्टार्टिंग ऑफ मेन प्रोग्राम आहे. सो याच्याच इथे डिक्लेरेशन द्यावं लागतं की जे व्हेरिएबल्स तुम्ही यूज करताय. आता ह्याच्यामध्ये फक्त झेड हा एकच व्हेरिएबल आहे. पोर्ट 1 हा व्हेरिएबल नाहीये. पोर्ट 1 हा पोर्ट 1च आहे 8051 चा, जो या हेडर फाईल मध्ये दिलेला असतो. रजिस्टर 51.h या हेडर फाईलचा अर्थ असा होतो की ह्याच्यामध्ये 8051 चे सगळे रजिस्टर्स, सगळे मेमरी ऍड्रेसेस हे सगळे ह्याच्यात स्टोर्ड आहे. सो याला डिक्लेअर करायची गरज नाहीये. ठीक आहे. सो दिस इज अ सिम्पल प्रोग्राम टू ट्रान्सफर द व्हॅल्यूज टू एनी ऑफ द पोर्ट. ठीक आहे. आता इथं सेकंड प्रोग्राम आहे दॅट वी विल सी. याच्यात काय दिलंय, राईट अ प्रोग्राम टू सेंड द हेक्स व्हॅल्यूज फॉर ASCII कॅरेक्टर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ABCD टू पोर्ट P1. आता इथे पण तसंच आहे, डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे, पण इथे दिलेला डेटा कोणता आहे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॅरेक्टर्स. ठीक आहे. आता 0 to 255 ह्या व्हॅल्यूज झाल्या, पण तुम्हाला आता काय पाठवायचंय, कॅरेक्टर्स पाठवायचे पोर्ट 1 ला. करेक्ट. आणि प्रत्येक कॅरेक्टरला आता 0, 1, 2, 3, 4 हे व्हॅल्यूज नाहीये, हे काय आहेत, कॅरेक्टर्स आहे. किंवा ABCD ह्या व्हॅल्यूज नाहीयेत, ह्या कॅरेक्टर्स आहे. ज्यावेळेस तुम्ही कॅरेक्टर सेंड करता, तर त्यावेळेस आपल्याला त्या कॅरेक्टर्सची ASCII व्हॅल्यू घ्यावी लागते. ASCII व्हॅल्यू माहितीये ना, हेक्स कोड. आपण MAA मध्ये पण बघितलं होतं, सिरियल कम्युनिकेशन पार्ट स्टडी केला होता. त्याच्यामध्ये तुम्ही MSBT असं वर्ड ट्रान्सफर करता किंवा वेलकम हा मेसेज ट्रान्सफर करता, राईट. सो त्याच्यामध्ये काय आहे, कॅरेक्टर्स असतात. तसंच तुम्हाला 1 by 1 कॅरेक्टर आता ह्या पोर्ट 1 ला पाठवायचं आहे, P1 ला. ठीक आहे. प्रोग्रामचं लॉजिक नियर अबाउट सेम असेल, पण आता आपल्याला काय करायचंय की हे जे कॅरेक्टर्स तुम्ही घेताय ना, किती कॅरेक्टर्स आहे, आय थिंक टोटल 10 कॅरेक्टर्स आहेत हे. तर हे जे 10 कॅरेक्टर्स आहे ना, तर हे तुम्हाला ऍज ए ऍरे म्हणून दाखवावं लागेल. ऍरे. डू यू नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऍरे? ऍरेचा अर्थ होतो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. ग्रुप. सपोज तुम्ही ग्रुप ऑफ नंबर्स घेतले, तर इट इज कॉल्ड ऍज ऍरे ऑफ नंबर्स. सपोज तुम्ही ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स घेतले, ABCD वगैरे असं, तर इट इज कॉल्ड ऍज ए ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स. किंवा तुम्ही लेटर्स घेतले किंवा स्ट्रिंग घेतली अशी पूर्ण, MSBT किंवा वेलकम किंवा तुमचं सुमित असं काहीतरी नाव घेतलं, तर इट इज कॉल्ड ऍज ए ऍरे ऑफ स्ट्रिंग असं. ऍरेचा अर्थ होतो ग्रुप. ठीक आहे. सो आता हे सगळे जे आहेत, दे आर ऍक्टिंग ऍज ए ग्रुप. करेक्ट. So whenever you have to consider these characters in a group, that time we have to use array in the C program. Array घ्यावा लागतो किंवा array थ्रू तुम्हाला हे कॅरेक्टर्स घ्यावे लागतात. आता array कसा लिहायचा, दॅट आय विल टेल यू इन शॉर्ट. सपोज मला एक array घ्यायचा आहे. त्या arrayला पहिले एक नाव द्या. कुठलंही नाव तुम्ही देऊ शकता. सपोज मी arrayला नाव दिलं नम. कोणतंही देऊ शकता. एनी नेम यू कॅन गिव्ह. array लिहिण्याची स्टाईल किंवा सिंटॅक्स सांगते. Suppose this is the name of the array. Then you are writing square bracket, opening bracket, closing bracket. Okay, this is the array. Suppose you have written num. याच्यात ओपनिंग ब्रॅकेट, क्लोजिंग ब्रॅकेट आहे. नंतर याला इक्वल टू करायचं. ठीक आहे. बऱ्याचशा केसेसमध्ये हे जे array आणि हे जे ब्रॅकेट आहे ना, तर ह्या ब्रॅकेटमध्ये त्याची साईज मेन्शन करतो आपण. की त्या array मध्ये कितीचा ग्रुप असणार आहे. सपोज 5 चा असेल तर इथं साईज मी टाकणार 5. असंही चालतं किंवा ब्लँक सोडलं तरी चालतं. पण ब्लँक सोडल्यानंतर त्या array मध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर्स असणार आहे, कसलं ग्रुपिंग असणार आहे, हे तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. जसं की इक्वल टू केलं,
की डबल इन्व्हर्टेड कॉमास टाकायचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग, आणि कोणकोणते ग्रुप्स तुम्ही घेणार आहे किंवा कोणकोणते कॅरेक्टर्स तुम्ही घेणार आहे ते याच्यात मेन्शन करायचे. सपोज मी घेतलं ए, बी, सी, डी किंवा सपोज मी घेतलं एम, एस, बी, टी, ई हे 5 कॅरेक्टर्स आहे, बरोबर. सो मी एम, एस, बी, टी घेतलं तर याला डबल इन्व्हर्टेड मध्ये टाकणं हे कंपल्सरी आहे. डबल इन्व्हर्टेड कॉमाचा अर्थ होतो की ज्यावेळेस तुम्ही एम, एस, बी, टी, ई एक्सेस कराल तर ऍक्च्युअली एम, एस, बी, टी एक्सेस होणार नाही, पण एम, एस, बी, टी, ई या 5ही कॅरेक्टर्सची आस्की व्हॅल्यू ती एक्सेस केल्या जाईल आणि मग ती ट्रान्सफर केल्या जाईल. ठीक आहे. आणि हे सगळं ज्यावेळेस तुम्ही लिहिता असं तर ह्याच्यानंतर एक सेमिकोलन द्यायचं, म्हणजे दिस इज नथिंग बट द ॲरे हाऊ यू आर रायटिंग. पहिले काय लिहायचं, नेम ऑफ ॲरे. सपोज मी नेम ऑफ ॲरे घेतला ॲरे, त्याची साईज ती पण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये इक्वल टू, आणि ह्याच्यामध्ये जो कोणता ॲरे तुम्ही घेताय तो, आणि पुढे सेमिकोलन. दिस इज द सिंटॅक्स टू डिफाईन एनी ॲरे विच आर युझिंग. ओके. सो आता इथे आपल्याला ह्या प्रोग्राममध्ये काय घ्यायचंय, ॲरे घ्यायचा आहे. पहिले तुम्ही टाकायचं हॅश इन्क्लूड रजिस्टर 51.h reg51.h, ही झाली त्याची हेडर फाईल. नंतर मेन प्रोग्राम स्टार्ट करा, void main void. ठीक आहे. आणि ह्या पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये काय असणार आहे तुमचं ऍक्च्युअल मेन प्रोग्राम. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये अनसाइन कॅरेक्टर हे मी घेतले कारण की आपला हा जो ॲरे तुम्ही घेणार आहे तो सुद्धा एक नवीन असेल, आणि काही व्हेरिएबल जर घेणार असतील तर ते सुद्धा दोन्ही फॉर्म तुम्हाला डिक्लेअर करावे लागतील. जसं की मी सांगितलं ॲरे डिक्लेअर करण्यासाठी हा सिंटॅक्स आहे. सो याला सुद्धा डिक्लेअर करावं लागतं मेन प्रोग्राम मध्ये आलं की इनिशियली, म्हणजे प्रोग्राम लिहिण्याच्या एकदम स्टार्टिंगला डिक्लेरेशन करायचं आणि मग लॉजिक लिहायचं. ठीक आहे. सो आता इथे डिक्लेअर कसं केलं बघा, अनसाइन कॅरेक्टर. ओके, म्हणजे इट इज अ टाईप. आता हा डेटा टाईप झाला त्या ॲरेचा. ठीक आहे. इथं ॲरेचं नाव घेतलंय माय स्ट्रिंग. दिस इज अ नेम ऑफ ॲरे. तुम्ही कोणतंही नाव घेऊ शकता. इट इज नॉट कंपल्सरी की स्टँडर्ड नेम्स तुम्ही वापरा. कोणतेही नाव वापरले तरी चालतील. नंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे ओपनिंग अँड क्लोजिंग. मी सांगितलं ह्याच्यामध्ये तुम्ही त्याची साईज पण टाकू शकता, आणि जर साईज नाही टाकली तर त्या ॲरेमध्ये काय आहे ते तुम्हाला कंपल्सरी लिहावं लागणार. ठीक आहे. सो पुढे इक्वल टू साइन, ओपनिंग ब्रॅकेट, क्लोजिंग ब्रॅकेट, आणि ह्याच्यामध्ये कोणकोणते कॅरेक्टर्स तुम्हाला पाठवायचे ते 0, 1, 2, 3, 4, 5 ABCD. ते तुम्ही इथं विदाउट एनी कॉमा डायरेक्टली लिहिलं तरी चालतं, कारण तुम्ही त्यांना इन्व्हर्टेड कॉमाज मध्ये टाकलंय, आणि नंतर सेमिकोलन. ठीक आहे. परत अजून एक व्हेरिएबल मी घेतलाय सपोज झेड, आणि हे लक्षात घ्या की तुम्हाला हे सगळे कॅरेक्टर 1 बाय 1 ट्रान्सफर करायचे, ऍट अ टाइम नाही. जसं की आपण 0 to 255 1 बाय 1 ट्रान्सफर केलं, तसंच हे सगळ्या व्हॅल्यूज 1 बाय 1 घ्यायच्या आहे. म्हणजे पहिले 0 घ्यायचा, मग 1 घ्यायचा, मग 2, मग 3, आणि मग 1 बाय 1 ट्रान्सफर करायचंय. करेक्ट. सो आता ह्याच्यासाठी सुद्धा मला फॉर लूप लागणार आहे, कारण की मला व्हॅल्यू इथून घ्यायची आहे आणि माझी व्हॅल्यू कुठे संपणार आहे, इथे संपणार आहे. राईट. सो आता इथं मी परत एक फॉर लूप घेतला, फॉर झेड इक्वल टू 0, झेड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू. आता इथं जो नंबर आहे हा आहे साईज ऑफ द ॲरे, कारण हे 10 नंबर्स मला घ्यायचे ना. सो टोटल साईज किती झाली आहे 10, म्हणून त्याची कंडिशन मध्ये काय येणार, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. ठीक आहे. अँड झेड प्लस प्लस. आता फॉर लूप मध्ये पहिली व्हॅल्यू काय आली, झेड इक्वल टू 0 आहे. राईट. सो झेडची व्हॅल्यू 0 आहे. कंडिशन चेक करा, 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. येस. मग तुम्ही फॉर लूप मध्ये याल. ठीक आहे. सो आता इथे त्यांनी ब्रॅकेट दिलेली नाहीये, बट इफ यू वॉन्ट यू कॅन ऍड वन मोर ब्रॅकेट ऑल्सो हिअर. ठीक आहे. आता ह्याच्यात काय आहे बघा, P1 इक्वल टू, आता इक्वल टू इथं दिलेला आहे, आणि इथं काय लिहिलंय, माय स्ट्रिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट झेड. आता हा ॲरे आहे, बरोबर. ॲरे कसं लिहितो, नेम ऑफ ॲरे आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहितो आपण, बरोबर. सो दिस इज नथिंग बट द ॲरे. पण आता ह्या ब्रॅकेटमध्ये काय मेन्शन केलंय, झेड. सो आपल्याला काय करायचंय, ॲरेची व्हॅल्यू कुठे पाठवायची आहे, पोर्ट 1 ला. सो जिथून पाठवायची आहे ते राईट हँड साईडला असेल, आणि जिथे पाठवायची आहे ते लेफ्ट हँड साईडला असेल. सो आता माय स्ट्रिंग झेड याचा अर्थ काय होतो, झेडची व्हॅल्यू तर 0 आहे. सो माय स्ट्रिंग ऑफ 0 काय येणार, माय स्ट्रिंग ऑफ 0. आणि अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन इथं माय स्ट्रिंग ऑफ 0 म्हणजे फर्स्ट कॅरेक्टर. राईट. हा काय 0th पोझिशन आहे, 0th पोझिशन आहे. देन माय स्ट्रिंग ऑफ 1 म्हणजे 1, माय स्ट्रिंग ऑफ 2 म्हणजे 2, माय स्ट्रिंग ऑफ 3 म्हणजे 3, माय स्ट्रिंग ऑफ 4 म्हणजे हा 4,
माय स्ट्रिंग ऑफ 5 म्हणजे हा 5, माय स्ट्रिंग ऑफ 6 म्हणजे हा ए, माय स्ट्रिंग ऑफ 7 बी असं. ठीक आहे. सो आता माय स्ट्रिंग ऑफ 0 म्हणजे कोणता कॅरेक्टर? हा 0 कॅरेक्टर. आणि हा 0 कॅरेक्टर कुठे पाठवताय तुम्ही? पोर्ट 1 मध्ये पाठवताय. सो फर्स्ट कॅरेक्टर विल बी ट्रान्सफर्ड टू पोर्ट 1. ठीक आहे. आता हे फॉर लूप कंप्लीट झालं. परत तुम्ही फॉर लूप मध्ये आले. झेडला आता इन्क्रिमेंट करा बाय 1. झेडची व्हॅल्यू होणार 1. नाव 1 इज लेस दॅन 10. येस, कंडिशन सॅटिस्फाय. परत तिकडे या. पोर्ट 1 इक्वल टू माय स्ट्रिंग ऑफ 1. माय स्ट्रिंग ऑफ 1 म्हणजे कोणता कॅरेक्टर? हा 1 कॅरेक्टर. सो नाव 1 विल बी ट्रान्सफर्ड टू पोर्ट 1. करेक्ट? तो झाला सेंड. परत फॉर लूप मध्ये या. झेड प्लस प्लस करा म्हणजे इन्क्रिमेंट करा. झेडची व्हॅल्यू होणार 2. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. येस, कंडिशन सॅटिस्फाय. सो P1 इक्वल टू माय स्ट्रिंग ऑफ 2. 2. माय स्ट्रिंग ऑफ 2 म्हणजे कोणता कॅरेक्टर? हा 2 कॅरेक्टर. सो 2 विल बी ट्रान्सफर्ड. सो असे करत करत कुठपर्यंत जाणार? माय स्ट्रिंग ऑफ 9 पर्यंत किंवा 10 पर्यंत. ठीक आहे. सो जोपर्यंत हे सगळे कॅरेक्टर्स ह्या ऍरे मधनं त्या पोर्ट मध्ये जात नाही तोपर्यंत ह्या फॉर लूप मध्ये तुम्ही फिरत राहणार. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही झेड ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 10 होईल दॅट टाइम कंडिशन विल बी अनसॅटिस्फाईड. आणि ती कंडिशन अनसॅटिस्फाय झाली की हे ट्रान्सफर होणार नाही. and then you can end your code. So in this way, you have transferred all these ASCII characters to this port 1 by using a simple logic. जे जे व्हेरिएबल्स इथे तुम्ही यूज करताय त्यांना डिक्लेअर करणं कंपल्सरी आहे. डिक्लेअर नाही केलं तर तुम्हाला तो एरर देणार. ठीक आहे. आणि त्याचा टाईप कोणता असणार हा तुम्ही लिहू शकता. अनसाइन कॅरेक्टर लिहिलं, अनसाइन इंटिजर पण लिहू शकता इथे, डिपेंडिंग अपॉन द साईज. झेडची साईज तुम्ही 16 बिटची दाखवताय मॅक्झिमम, तर मग कॅरेक्टर घेतलं तरी चालतं. 8 बिटची दाखवली तर इंटिजर घेतलं तरी चालतं. ठीक आहे. आणि अनसाइंड घेतोय कारण हे सगळे पॉझिटिव्ह मधलेच घेणार आहे आपण, साइंड घेणार नाहीये. कारण 8051 मध्ये आपण निगेटिव्ह नंबर कोणतेही कन्सिडर करत नाही. राईट. सो इट इज ए अनसाइंड. सो हे दोन्ही कोड तुमच्या लक्षात आले आता. व्हेरी सिम्पल हाऊ यू कॅन ट्रान्सफर द डेटा इन बिटवीन द पोर्ट्स ऑर टू द पोर्ट्स. ठीक आहे. अजून पुढचे प्रोग्राम्स आहे तो आपण कंटिन्यू करूया. बट सपोज टाइम जर एंड झाला देन वी कॅन कंटिन्यू टुमॉरो ऑल्सो. ठीक आहे. हा पुढचा प्रोग्राम आहे राईट अ सी प्रोग्राम टू ट्रान्सफर 10 बाइट्स फ्रॉम ऍरे ए टू ऍरे बी. व्हेरी सिम्पल. काय दिलंय यांनी? 2 ऍरे घेतले. पहिला ऍरे आहे ए, दुसरा ऍरे आहे बी. जसं की मी आता ऍरे सांगितलं कसं